alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. I hope that you all are doing great. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the third part of tech question. This class will be much more important and informative for you because today we will learn about exclamatory sentences. How can we identify this is an exclamatory sentence, and how can we identify the subject and auxiliary verb of that sentence, and how can we tag a question with the sentence. And we also learn about we will also learn about modal auxiliaries. What is the difference between normal auxiliary verbs and modal auxiliary verbs, and how can we tag a question according to that auxiliary verbs, and how can and what should we do if the auxiliary verb is used as the principal verb, and how should we take the question on that sentences too. We will all learn about this today. So today's class will be much more interesting for you. I hope that you all will watch the video from start to finish. But before I start my class, if you are new to our channel and if you joined our classes today, thank you very much for joining us. But if you know nothing about tech question, and if you want to learn about tech question, then this class is not for you right now. You have to go through our previous classes too, because as you can see on the screen, this is the third part of tech question. So I discussed about tech question on my previous classes also, and on the first class of tech question I described why we should learn about tech question and why we should practice it at home, and why tech question is different from other grammars, and how can we be benefited with this grammar. And I described rule 1 and 2 in my previous classes, and those two rules are the most important rule on tech question, because those two rules the rules we will learn today and in the near future, all the rules is based on those two rules. So you should go through that classes from part 1, part 2, then come to this class so that you can learn all the things. And those who are already our subscribers and watching our videos regularly, thank you very much for watching our classes, and thank you very much for practicing at home, not stopping your education. So if you face any problem while practicing, please let us know so that we can help you out on that situation, and we can give you much more better things. And we always want to teach you something that you can use on your day-to-day life, because we only learn something only to pass the exam. So our knowledge is bound with that exam paper and exam hall. Whenever we leave the exam paper and leave the exam hall, our knowledge is getting close on that class, but we cannot take something from that exam. And whenever we get into a new class, we usually forget what we learned in my previous class. So we should learn about our subjects, and we should also practice it very well so that we can use that knowledge in our day-to-day life too. And if you practice not in writing but also in speaking, then tech question will help you to speak fluently in your exam in English too. So I hope that you will practice it at home while talking and while writing. So no more talking, let's get started. Today I will start my class with the rule 3, because in rule 3 we will learn about exclamatory sentences. How can we identify this is an exclamatory sentence, and how can we identify the subject and the auxiliary verb, and how can we add a tag question. So let's get started. Please take a pen and a notebook so that you can write all the rules down, and listen to me very carefully and take a sharp eye on our class. সো এখানে দেখো আমরা দেখছি যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের যে জিনিসটি তফাৎ আছে অন্যান্য সেন্টেন্স থেকে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের তফাৎ হলো অন্যান্য সেন্টেন্সে দেখবা সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্ব অবজেক্ট থাকে, অথবা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব আগে থাকে, সাবজেক্ট পরে থাকে। সো মূলত যে বিষয়টি হলো যে সাবজেক্ট এবং অক্সিলারি ভার্বটি সেন্টেন্সের প্রথমে বসে, কিন্তু এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টি এরকম না। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স অনেক সময় কোয়েশ্চেন দ্বারা শুরু হয়, অনেক সময় অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা শুরু হয়, কিন্তু আবার এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স চিহ্নের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো সেন্টেন্সের শেষে একটি এক্সক্লেম চিহ্ন থাকবে। এই বিষয়ে কিন্তু আমি পার্টস অফ স্পিচের ক্লাসগুলো তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তো এখন আমাদের প্রশ্ন হলো যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে আমরা সাবজেক্ট এবং অক্সিলারি ভার্ব আইডেন্টিফাই করব কিভাবে। যারা গ্রামার এক্সপার্ট আছো তারা খুব ভালোভাবে চিনতে পারবে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের জন্য এই রুলটা আমি আরেকবার সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করে দিচ্ছি। যে
এখান থেকে আমাদের একটু মুখস্থ বিদ্যাটা কাজে লাগবে। কিভাবে মুখস্থ বিদ্যাটা কাজে লাগবে আমরা মুখস্থ করে নিব। যারা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের ক্লাসগুলো দেখেছো তারা তো সবাই অক্সিলারি ভার্ব সম্পর্কে জানো, কিন্তু যারা দেখো নাই তাদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি যে আমাদের মোট 10টি অক্সিলারি ভার্ব থাকে টেন্স ভেদে। প্রথম দেখো, যখন আমরা প্রেজেন্ট টেন্স শিখি, প্রেজেন্ট টেন্স অক্সিলারি ভার্ব হলো মোট 5টি, এম, ইজ, আর, হ্যাভ, হ্যাজ। এই 5টি ভার্ব দ্বারা মোট প্রেজেন্ট টেন্সের অক্সিলারি ভার্বগুলো তৈরি হয়েছে। যখন আমরা পাস্ট টেন্স শিখি, পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব 3টি, ওয়াজ, ওয়্যার এবং হলো হ্যাড। এই 3টি হলো অক্সিলারি ভার্ব। যখন আমরা ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে 2টি অক্সিলারি ভার্ব থাকে, শ্যাল এবং উইল। অনেক ক্ষেত্রে বি বসে, কিন্তু বি তো অক্সিলারি ভার্ব সবাই জানি, কিন্তু মূল বিষয়টি হলো শ্যাল উইল। সো মোট 5টি আমরা মোট 10টি অক্সিলারি ভার্ব। এই 10টি অক্সিলারি ভার্ব যদি আমরা মুখস্থ রাখতে পারি তাহলে আমাদের যে কোনো সেন্টেন্সে আমরা অক্সিলারি ভার্বটি খুঁজে পাবো। এখন অক্সিলারি ভার্বের সিস্টেম তো পেয়ে গেলাম, সাবজেক্ট কিভাবে পাবো? তো আমরা সবসময় জানি যে সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি ভার্ব বসে, তাই না? তার মানে যদি আমরা অক্সিলারি ভার্বের আগে সাবজেক্ট খুঁজি তাহলে পেয়ে যাব। আর আমরা সবাই শিখেছি যে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট সবসময় নাউন এবং প্রোনাউন দ্বারা তৈরি হয়। অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সে যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে, অক্সিলারি ভার্বের আগে যদি আমরা নাউন বা প্রোনাউন খুঁজে পাই, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেটি হলো আমাদের সাবজেক্ট। যেমন আমরা যদি এই এক্সাম্পলটি ফলো করি তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝবো। দেখো এখানে দেওয়া আছে হাউ বিউটিফুল এ গার্ল ইজ। সো এখানে হাউ, যদি আমরা নর্মাল সেন্টেন্স চিন্তা করি তাহলে সেন্টেন্সটি সাবজেক্টে প্রথমে থাকার কথা। প্রথমে আছে হাউ বিউটিফুল। হাউ বিউটিফুল অর্থ হলো কি সুন্দর, এটি কিন্তু একটি অ্যাডজেক্টিভ। সো অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা তো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট তৈরি হয় না, তার মানে এটি হলো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট না। পরবর্তীতে দেখছি এ গার্ল। এ গার্ল একটি নাউন, কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি না যে এই নাউনটি সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট। কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখি ইজ, ইজ হলো অক্সিলারি ভার্ব, তার মানে বুঝতে পারছি অক্সিলারি ভার্ব পেয়ে গেছি, এর আগে যেহেতু নাউন দেওয়া আছে এটাই হলো সাবজেক্ট, এ গার্ল হলো সাবজেক্ট। সো এক্ষেত্রে এই জিনিসটাকে যখন আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব, খুবই সহজ, ইজের সাথে নট যুক্ত করব ইজেন্ট, এবং এ গার্লের পরিবর্তে আমরা শি বসাবো, ইজেন্ট শি। হাউ বিউটিফুল এ গার্ল ইজ, ইজেন্ট শি। এভাবে আমরা সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করব। আর পরবর্তী সেন্টেন্স যদি দেখি যে হোয়াট এ নাইস বার্ড ইট ইজ। সো দেখো এখানে আমরা ইজ অক্সিলারি ভার্ব পেয়েছি এবং এর আগে প্রোনাউন দেওয়া আছে ইট। সো খুবই সুন্দর, এখানে আমরা ইজেন্ট ইট ব্যবহার করবো, ইজের সাথে নট যুক্ত করে ইজেন্ট এবং ইট ব্যবহার করবো, ইজেন্ট ইট। তো আশা করি এই রুলটিও তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরবর্তী রুলে যাই, দেখো এখানে আমাদের আজকের মূল বিষয়টি হলো মডেল অক্সিলারি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মডেল অক্সিলারি তোমরা অনেকে নাম শুনেছো বা অনেকে জানো, কিন্তু আমাদের মূল যে বিষয়টি যে আমরা বুঝি না যে কোনটা অক্সিলারি ভার্ব বা মডেল অক্সিলারি, বা মডেল অক্সিলারি আর নরমাল অক্সিলারির মধ্যে তফাৎটা কি এটাও জানা দরকার। আমরা একটু আগে শিখলাম যে অক্সিলারি ভার্ব মোট 10টি, অর্থাৎ এই 10টি ভার্ব দ্বারা আমরা অক্সিলারি ভার্ব চিনতে পারি। কিন্তু এছাড়াও কিছু ভার্ব আছে যা আমি প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম, তোমাদেরকে একটি টেবিল দেখিয়েছিলাম যেখানে কিছু মডেল অক্সিলারি ছিল, যেমন ক্যান, কুড, মে, মাইট, ক্যান, কুড, মে, মাইট, শুড, বুড, মাস্ট, তারপরে নিড। এই সকল ভার্বগুলো হলো আমাদের মডেল অক্সিলারি। এখন নর্মাল অক্সিলারি মডেল অক্সিলারির মধ্যে তফাৎ হলো, নর্মাল অক্সিলারি ভার্ব টেন্স ভেদে পরিবর্তন হয়, কিন্তু মডেল অক্সিলারি ভার্ব টেন্স ভেদে পরিবর্তন হয় না। যেমন দেখো যখন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কাজ করি তখন আমাদের কিন্তু এম, ইজ অথবা আর বসাতে হয়, তাই না? কিন্তু যখনই আমরা পাস্ট টেন্স বসাবো তখন কি আর আমরা এম, ইজ, আর বসাতে পারবো না, তখন আমাদের ওয়াজ, ওয়্যার বসাতে হয়। তার মানে কি টেন্স ভেদে জিনিসটি পরিবর্তন হয়ে গেল। আবার যখন আমরা ফিউচার টেন্স করবো, ফিউচার টেন্সে থাকে কি শ্যাল বি অথবা উইল বি। যদি আমরা কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স করি তখন আমাদের শ্যাল বি অথবা উইল বি বসে, তাই না? সো শ্যাল বি অথবা উইল বি এর ক্ষেত্রে দেখো এখানে শ্যাল অথবা উইল এসেছে, এখানে চাইলেও আমরা ওয়াজ, ওয়্যার ব্যবহার করতে পারবো না, এম, ইজ, আর ব্যবহার করতে পারবো না। তার মানে প্রতিটি টেন্স ভেদে কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব চেঞ্জ হয়, কিন্তু মডেল অক্সিলারি টেন্স ভেদে চেঞ্জ হয় না। মডেল অক্সিলারি ধরো ক্যান দিয়ে আমরা একটি সেন্টেন্স করি, আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটি করতে পারি। এখন এটি হলো প্রেজেন্ট টেন্স। এখন আমি যদি এটার পাস্ট টেন্স করতে যাই তাহলে কিন্তু ক্যানকে পরিবর্তন করবো না, সর্বোচ্চ এটার ফর্মটা একটু পরিবর্তন করে দিব, কুড, আই কুড ডু দ্য ওয়ার্ক, কিন্তু ভার্বটি কিন্তু পরিবর্তন হয়নি, ফরম্যাটটি পরিবর্তন হয়েছে। এর জন্য এই ভার্বগুলোকে মডেল অক্সিলারি বলে, যারা টেন্স ভেদে পরিবর্তন হয় না। তো কোনো সেন্টেন্সে যদি মডেল অক্সিলারি থাকে সেক্ষেত্রে ওই মডেল অক্সিলারি অনুযায়ী আমাদের সেন্টেন্সটি ট্যাগ করতে হবে। যেমন দেখো উই মাস্ট ডু দ্য হোমওয়ার্ক, এখানে মাস্ট হলো মডেল অক্সিলারি। সো এক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র মাস্টের সাথে নট যুক্ত করবো, মাস্টেন্ট, তারপরে উই ব্যবহার করবো, মাস্টেন্ট উই। উই মাস্ট ডু দ্য হোমওয়ার্ক, মাস্টেন্ট উই। পরবর্তী সেন্টেন্সে যদি দেখি ইউ শুড রিড দিস পেপার, এখানে শুডের সাথে আমরা নট যুক্ত করবো, শুডেন্ট ইউ। ইউ শুড রিড দিস পেপার, শুডেন্ট ইউ।
এভাবে আমরা সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করব। আশা করি এই রুলটিও তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরের রুলে যাই, দেখো পরের রুলটি অনেকটা এরকমই। এখানে দেখো বিষয়টি হলো যে যদি কোনো সেন্টেন্সে মডেল অক্সিলারি ভার্বকে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করে তখন আমরা কি করব। দেখো আগের রুলটি খেয়াল করো, আগের রুলটি ছিল উই মাস্ট ডু দ্য ওয়ার্ক। তো মাস্ট হলো দুটি ভার্ব আছে, মাস্ট এবং ডু। মাস্ট হলো অক্সিলারি ভার্ব, ডু হলো প্রিন্সিপাল ভার্ব। কিন্তু এই সেন্টেন্সে দেখো, তোমাদের জন্য আমি জুম করে দিচ্ছি, দেখো এই সেন্টেন্সে দেওয়া আছে শি নিডস এ ফ্লাওয়ার। শি নিডস এ ফ্লাওয়ার, তার মানে নিড হলো এখানে অক্সিলারি ভার্ব না, নিড হলো প্রিন্সিপাল ভার্ব। যদি এটা মডেল অক্সিলারি, তারপরে এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে বসেছে। সো যখন কোনো অক্সিলারি ভার্বকে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করব, তখন ঠিক আগের নিয়মই আমরা ওই যে প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে এস বা ইএস থাকলে ডাজ ব্যবহার করব, আর প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে এস বা ইএস না থাকলে আমরা ডু ব্যবহার করব। যেমন দেখো এখানে দুটি এক্সাম্পল দেওয়া, একটি এক্সাম্পলে নিডের সাথে এস বা ইএস যুক্ত করা আছে এবং একটি এক্সাম্পলের সাথে নিডের সাথে এস বা ইএস যুক্ত করা নাই। সো উভয় ক্ষেত্রে আমরা কি করব, দেখো শি নিডস এ ফ্লাওয়ার, এখানে শি নিডস এ ফ্লাওয়ার ভার্বের সাথে এস বা ইএস থাকার কারণে আমরা ডাজ ব্যবহার করব, এবং যেহেতু এখানে নট যুক্ত করা নেই, নট যুক্ত করব ডাজেন্ট এবং শি, ডাজেন্ট শি, শি নিডস এ ফ্লাওয়ার, ডাজেন্ট শি। পরবর্তী সেন্টেন্সে যদি আমরা দেখি আই নিড এ মোটর কার, এখানে নিডের সাথে কোনো প্রকার এস বা ইএস নাই, সেক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র ডু ব্যবহার করব, ডু এর সাথে কোনো নট যুক্ত করব, নট যুক্ত করে নিব, ডোন্ট এবং পরে আই বসাবো, ডোন্ট আই। এভাবে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লিট করব। তার মানে মডেল অক্সিলারি যদি অক্সিলারি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা অক্সিলারি ভার্বের নিয়ম করব। আর মডেল অক্সিলারি ভার্ব যদি অক্সিলারি ভার্বের নিয়ম না করে যদি তোমার হলো প্রিন্সিপাল ভার্বের নিয়ম করে, তখন আমরা ডাজেন্ট বা ডোন্ট ব্যবহার করব। এর পরবর্তী রুলটি নিয়ে কিছু পরিমাণ আজকে আমি আলোচনা করব, তা হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স চিনার উপায় আমি তোমাদের আজকে বলে দিচ্ছি, তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করে নেবে। যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স চিনার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো যে সকল সেন্টেন্সে দেখবা যে ইফ অথবা দো অথবা অলদো থাকে, ঠিক আছে, অথবা দেখবা সেন্টেন্সটি অ্যাফার্মেটিভ অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ, কোনো প্রকার কোয়েশ্চেন দেওয়া নেই কিন্তু তারপরে ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ শেষে কোনো প্রশ্নবোধক চিহ্ন নাই কিন্তু তারপরে ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন আছে, অথবা ইফ আছে বা দো অলদো আছে, প্রোভাইডেড আছে, প্রোভাইডেড দ্যাট আছে, বা এই সকল ক্ষেত্রে ওই সকল সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলা হয়। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে বাংলায় কিন্তু জটিল বাক্য বলে। সো এই সকল সেন্টেন্স যখন তোমরা করবা, ট্যাগ কোশ্চেন করবা, তখন তোমাদের অবশ্যই ক্লজের উপর বেস করে করতে হবে, অর্থাৎ ক্লজের অক্সিলারি ভার্ব এবং সাবজেক্ট দ্বারা সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করতে হবে। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে ইফ ইউ বাই এ বুক ইউ উইল অ্যাচিভ নলেজ, এখানে ইফ ইউ বাই এ বুক হলো ফেজ এবং ইউ উইল অ্যাচিভ নলেজ হলো ক্লজ। সো এই ক্লজের উপর বেস করে সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করবো। উইলের জায়গায় ওয়ন্ট বসাবো, ওয়ন্ট ইউ। এভাবে আমরা ট্যাগ কোশ্চেনটি করব। আশা করি রুলগুলো তোমাদের বুঝাতে পেরেছি। I hope that you understood all the rules that I discussed today. So before I rest my class, if you didn't subscribe my channel yet, please subscribe our channel and press the bell icon for getting all our notifications and knowing about all our activities. And please like our if you learn something from us, then please press the like button and share our channel to all the students, all your parents, and even your friends and family too, so that they can also learn something from us and teach their children something much more better every day. So that's all for today. I will come to you with another video on tech question. Until then, assalamu alaikum.